बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विशाल बुद्धि बच्चों को, विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि, विशाल बुद्धि सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाले, सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हदों से निकालने वाले, ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद के समझदार, बेहद की वैराग वृत्ति वाले, सदा बेहद की स्थिति में स्थान में रहने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की आत्मा को स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा को, बेहद की आत्मा को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। बेहद का वैरागी, बेहद का वैरागी बना पांच तत्वों से परे, पांच तत्वों का जिनको वैराग आ जाता है, वैरागी, तो बेहद का वैरागी। बेहद का वैरागी का मतलब है कि उसको बेहद की भी इच्छा ना हो कि मैं 9 लाख में हूँ, मैं 16,000 में हूँ, मैं 108 में आऊँ, मैं फलाने में आऊँ, उसको ये भी इच्छा नहीं हो चाहिए। तो ये है बेहद का वैरागी। बेहद का वैरागी किसको कहेंगे? जिसको कोई सीट की भी इच्छा ना हो कि मैं 21 कला में जाऊँगा या 1000 में जाऊँ, 11,000 में जाऊँ, लाख में जाऊँ, करोड़ में जाऊँ, जहाँ भी, तो उसको ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी कहेंगे बेहद का वैरागी। किसको कहेंगे बेहद का वैरागी? जिसको बेहद में भी बाप से कुछ भी इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे कोई भी सीट, कोई भी मंजिल, जहाँ भी बाप रखे, जहाँ बाप बिठाए, जहाँ बाप रखे, उसको वही मंजूर होगा, उसको कहेंगे बेहद का वैरागी। त्यागी, बेहद का त्यागी, ये त्याग है, अपना मान शान मर्तबा सीट सबका त्याग, इसको कहेंगे त्यागी। बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व का महाराजन। मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले, क्या बापू जी क्या देते हैं? मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट, लाइट और माइट देने से क्या बन जाएंगे? बापू जी से लाइट और माइट लेंगे तो क्या बनेंगे? फरिश्ता बन जाएंगे, बेहद के वैरागी बन जाएंगे, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करने वाले, कराने वाले। तो प्रारब्ध क्या है? अभी भी प्रारब्ध बना सकते हो, जितनी चाहो बेहद के भाग्य की लकीर खींच सकते हो। हर सेकंड मनसा सेवा करने से अपनी प्रारब्ध को परिवर्तन भी कर सकते हो और अच्छी से अच्छी प्रारब्ध बना भी सकते हो, समय को सफल कर सकते हो। ये समय आपके हाथ में है, अभी भाग्य आपके हाथ में है। भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाप ने आपके हाथ में दी हुई है। इसको हमेशा याद रखो कि बेहद के दादाजी ने हमारे हाथ में अपनी प्रारब्ध बनाने की, तकदीर बनाने की, लकीर खींचने की बापूजी ने कलम आपके हाथ में दी है कि बच्चे जितना प्रारब्ध बनाना चाहो बना सकते हो इसी समय पर। तो प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, नजर से निहाल करने वाले, सजाओं से बचाने वाले, प्रसाद कराने वाले, विश्व कल्याणकारी बेहद के बापू जी बच्चों को बोले, रूह का रूहानी मिलन, रूह का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है, या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। अंतिम स्टेज वाणी से परे 1 सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। यह जो गाया हुआ है ना कि झलक दिखा दो, क्या अंत में क्या होगा? एक झलक दिखा दो बापू जी, भगवान एक झलक दिखा दे। यह नैनों द्वारा
मस्तक मणि का गायन है, अंतिम समय में नजर से निहाल करने का ही गायन है। नजर से निहाल का मतलब, एक नजर बाप की होगी तो क्या होगा, तुम्हारा अव्यक्त स्वरूप बन जाएगा, अव्यक्त स्वरूप दिखाई देगा। इसको कहेंगे नजर से निहाल। बड़ा बहुत बड़ा काम है। यह नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है, अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है। आप हर एक लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में होंगे तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। इसमें भी लाइट और माइट हाउस होंगे, बल्कि लाइट स्वरूप होगी। लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस पार करना पड़ता है। पहली स्टेज, 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, सोच करते समय गंवाने वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले। दूसरी बात है बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, और तीसरी बात सदैव बेहद के वैरागी, विराग वृत्ति वाले, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी और बेहद के वैरागी। इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले, इन तीनों स्टेजेस से भी पार जाना है। साथ ही अंत में लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। अपने आप को चेक करो कि इन तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हो। सेम ही सेम का जज बनो। बाप भी बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, सजाए खाता हुआ नहीं देख सकते। बाप उपाय बताते हैं। क्या बाप उपाय बताते हैं कि अपने विक्रम विनाश करो और अपनी प्रारब्ध जितनी बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। 1 सेकंड में बेहद के वैरागी, बेहद के निरंतर तक सेवाधारी और बेहद के वैराग वृत्ति लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट और माइट देने का कर्तव्य करोगे। अभी क्या करना है, सारे विश्व में लाइट और माइट देख के सारे विश्व को, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। सुख शांति के वायुमंडल बनाने हैं। वायुमंडल में विराग वृत्ति आ जाए, सुख शांति आ जाए, सभी आत्मा को मन जो है उनका संकल्प हो जाए, मन जो है उनका शांत हो जाए और उनके संकल्प शांत हो जाए, उनके संकल्प चलने बंद हो जाए, निसंकल्प अवस्था बने और मन को शांति मिले। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి దివ్య సందేశము. బేహద్ వైరాగి, బేహద్ త్యాగి అనగా పంచతత్వాలకు అతీతంగా కావటం. బేహద్ వైరాగి అనగా ఏ యొక్క కోరిక హద్దులో కానీ బేహద్దులో కానీ లేకుండా ఉండటం అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. విశాలమైన బుద్ధి కలిగిన పిల్లలకి విశాలమైన స్థితిలో అన్నీ కూడా బుద్ధిలో ధారణ చేసేటువంటి పిల్లలకి సర్వ ఆత్మలకు అనేక రకాలైన కోరికలు హద్దులో నుండి బయటకు తీసేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్దు బుద్ధిమాన్ పిల్లలకి, బేహద్దు తెలివిగల పిల్లలకి, బేహద్దు వైరాగ్య వృత్తి కలిగిన పిల్లలకి, సదా బేహద్దు స్థితిలో స్థానంలో ఉండే పిల్లలకి, ఇలాంటి సర్వశ్రేష్టమైన ఆత్మలకి, బేహద్దు ఆత్మలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ ఆత్మలకి, బేహద్ మా యొక్క
ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే, యాద్ ప్యార్ అంటూ ఉన్నారు. బేహదు వైరాగి, బేహదు త్యాగి అనగా పంచతత్వాలకు అతీతంగా అవటం, పంచతత్వాలతోటి వైరాగ్యం రావటం, వీరినే బైరాగి అంటారు. పంచతత్వాలు దాటి బేహద్దులోకి వెళ్ళి బేహద్దు వైరాగిగా కావటం. బేహద్దులో కూడా ఏ కోరిక లేకుండా ఉండటం. నేను 9 లక్షల్లోకి ఉండాలి, లేక 16,000లో ఉండాలి, నేను 108లో ఉండాలి, నేను ఫలానగా ఉండాలి అని కోరిక కలిగి ఉండటం. ఇదన్నీ కూడా మారిపోవాలి, బేహదు వైరాగిగా కావాలి. బేహదు వైరాగి అని దేన్ని అంటారు? ఏ సీటు కావాలి అనే కోరిక లేకపోవటం. 21 వంశావళిలో కూడా అంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే 1000 వంశావళిలోకి వెళ్ళాలి, 11,000 వంశావళిలోకి వెళ్ళాలి, 11,000 కళల్లో ఉండాలి, 1,00,000 కళల్లో ఉండాలి, 1,00,000 కళల్లోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి కోరిక కూడా లేకుండా ఉండటం. అప్పుడే అంటారు బేహద్దు వైరాగి అని. బేహద్దు వైరాగి అని ఎవరిని అంటారో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది కదా. బేహద్దులో కూడా బాపు నుండి ఏ కోరిక కోరుకోకుండా ఉండటం. నాకు ఏ సీటు అవసరం లేదు, బాపు ఏ గమ్యంలో ఏ స్థానంలో నన్ను ఉంచితే అక్కడ నేను కూర్చుంటాను, ఎక్కడ ఉండమంటే అక్కడ ఉంటాను, నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండినా ఇష్టమే అని అంటమే. బేహద్దు వైరాగి, త్యాగి, బేహద్దు త్యాగి. తమ యొక్క మాన్ షాన్ మర్తబా సీటు అన్నిటినీ కూడా త్యాగం చేసేయటం వాళ్ళు. వీరినే అంటారు త్యాగి అని. బేహద్దు వైరాగి, త్యాగి మరియు సేవాదారిగా ఉండేటువంటి ఆత్మలే విశ్వ మహారాజన్ ఆత్మలు. మానవాత్మలు లైట్ మరియు మైట్ ఆత్మలకి, అంటే విశ్వంలోని మానవాత్మలందరికీ లైట్ మైట్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. మరి బాపు మీకేమిస్తారు? మానవాత్మలకు లైటు మైటు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు మీరేమవుతారు? బాపు నుండి లైటు మైటు తీసుకోవటం అంటే మీరేమవుతారు? ఫరిస్తాగా అయిపోతారు, బేహద్ వైరాగిగా అయిపోతారు. ఏ కోరిక అనేది లేకుండా ఉండటం, శ్రేష్ట ప్రారంధాన్ని పొందటం. ప్రారంధం ఏమిటి? మీరు ఎంత కావాలి అంటే అంత తయారు కావటం, బేహద్దు భాగ్యం యొక్క రేఖను లాగటం. ప్రతి సెకండు మనసా సేవ చేయటంతో తమ ప్రారంధాన్ని పరివర్తన చేసుకోగలగటం. చాలా మంచి ప్రారంధాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మీ సమయాన్ని సఫలం చేసుకోండి. ఈ సమయంలో సమయం మీ చేతిలో ఉంది. మీ యొక్క భాగ్యాన్ని మీరు తయారు చేసుకోండి. భాగ్యం తయారు చేసుకోవటం మీ చేతిలోనే ఉంది. భాగ్య రేఖను గీయండి. ఈ భాగ్య రేఖను బాపు మీ యొక్క చేతిలో పెట్టారు. దీన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్దు దాదాజీ మన దగ్గర ఉన్నారు. తమ ప్రారంధాన్ని తయారు చేసుకోండి, భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి, భాగ్య రేఖను గీయండి. బాపూజీ బేహద్దు భాగ్యం తయారు చేసుకునేటువంటిది మీ చేతిలో ఇచ్చారు, శ్రేష్ట కలం. పిల్లలు ఎంత ప్రారంధాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారో అంత తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ సమయంలో.
ప్రారంధం యొక్క ప్రాప్తిని ఇచ్చేటువంటిది దృష్టితోటి నజర్ సే నిహాల్ కర్నే వాలే, శిక్షల నుండి రక్షించుకునేవాళ్ళు, పురుషార్థి ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు. బేహద్ బాపూజీ పిల్లలకు ఇచ్చేటువంటి ప్రాప్తి. ఆత్మలు ఆత్మిక తండ్రిని కలుసుకునేటువంటి వాణి ద్వారా జరుగుతుంది. వాక్కుకు అతీతంగా అయ్యి ఆత్మిక మిలన్ చేసేటువంటి పిల్లలు. అంతిమ స్టేజీ వాక్కుకు అతీతంగా 1 సెకండ్లో ఆత్మిక దృష్టిలో, మెరుపులో, జలక్ తోటి ఉండటం. ఏదైతే మీరు జలక్ను చూపిస్తూ ఉన్నారో దానితోటే మీరు ప్రారంధాన్ని పొందండి. అంతిమంలో ఏమవుతుంది? ఏక్ జలక్ దికాదో, ఒక మెరుపుని, ఒక గారడీని చేసి చూపించండి అని అంటారు కదా. హే ప్రభు, హే భగవాన్, జలక్ను చూపించండి అంటారు కదా. ఈ యొక్క నయనాల ద్వారా మస్తక మణి యొక్క కీర్తన అంతిమ సమయంలో దృష్టితోటే నిహాల్ చేసేటువంటి కీర్తన. నజర్ సే నిహాల్ అంటే ఒక్క దృష్టితోటే బాపు పిల్లలుగా అవటం. ఏమవటం? అవ్యక్త స్వరూపంగా కావటం, అవ్యక్త స్వరూపంగా కనపడటం. దీన్నే అంటారు నజర్ సే నిహాల్ అని. ఇది చాలా గొప్ప పని. నయనాల ద్వారా మస్తక మణి యొక్క కీర్తన ఉంది. అంతిమ సమయంలో నజర్ సే నిహాల్, దృష్టితోటే ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వటం. మీరు ప్రతి ఒక్కరూ లైట్ హౌస్గా, మైట్ హౌస్ యొక్క స్థితిలో ఉండటం, ఒక్క స్థానంలోనే స్థిరంగా ఉండటం, విశ్వం నలుమూలల తమ లైట్ని, మైట్ని ఇచ్చేటువంటి కర్తవ్యం చేయటం. దీనిలో లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా అవ్వటం, లైట్ స్వరూపంగా ఉండటం. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ రెండిట్లో కూడా తేడా ఉంది. విశ్వ మహారాజన్గా అవ్వటం కోసం 3 స్టేజెస్ని దాటుకొని వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ స్టేజీ 1 సెకండ్లో బేహద్దు త్యాగిగా కావటం. సమయాన్ని పోగొట్టుకోవద్దు. 1 సెకండ్లో 1 దెబ్బతోటి బాపుకు బలిహారం కావాలి. రెండో విషయం, బేహద్దు నిరంతర అతక సేవాదారిగా కావటం. మూడో విషయం, సదా బేహద్దు వైరాగ్య వృత్తి కలిగి ఉండటం. బేహద్దు త్యాగి, బేహద్దు సేవాదారి, బేహద్దు వైరాగి. ఈ 3 స్టేజెస్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోవటం, ఈ 3 స్టేజెస్ని దాటుకొని వెళ్ళటం. అంతిమంలో లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్గా కావటం. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి. ఈ 3 స్టేజెస్లో ఏ స్టేజ్ వరకు చేరుకున్నారు అని. స్వయం మీరు జడ్జిగా కండి, జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి. బాపు పిల్లల యొక్క దుఃఖాన్ని చూడలేడు. శిక్షలు అనుభవించి పిల్లలు పాస్ అవ్వటం బాపూజీ చూడలేడు. అందుకని బాపూజీ ఉపాయం చెప్తూ ఉన్నారు. మీ వికర్మల్ని వినాశనం చేసుకోండి. తమ యొక్క ప్రారంధాన్ని ఎంత కావాలంటే అంత తయారు చేసుకోండి. 1 సెకండ్లో బేహద్ వైరాగిగా, బేహద్ నిరంతర అతక్ సేవాదారిగా కండి. బేహద్ వైరాగి వృత్తిని కలిగి ఉండండి. లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ యొక్క స్థితిలో స్థిరంగా ఉండండి. విశ్వం నలుమూలల లైట్ మరియు మైట్ ఇచ్చే కర్తవ్యం చేయండి.
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? విశ్వంలో లైట్ మరియు మైట్ ఇచ్చి విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయాలి. సుఖము శాంతి యొక్క వాయుమండలాన్ని తయారు చేయండి. వాయుమండలంలో వైరాగ్య వృత్తి వచ్చేస్తుంది, సుఖము శాంతి వచ్చేస్తుంది. ఆత్మలందరి యొక్క మనసులో ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీకు శాంతి అనేది లభిస్తుంది. మీ సంకల్పం శాంతిస్తూ ఉంటుంది. సంకల్పాలు నడవటం బంద్ అయిపోతాయి. నిస్సంకల్ప స్థితిగా కావాలి. మనసును శాంతిగా ఉంచుకోవాలి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మా చెప్పిన సందేశం బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో రోజు అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది. బాపూజీ, మీరు ఈ సందేశాలను విని బేహద త్యాగి తపస్విగా ప్రారంభాన్ని తయారు చేసుకోవటానికి నిమిత్తం అవుతారని భావిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్లు మీ మొబైల్లో పొందవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తూ గృహస్థంలో ఉంటూ త్యాగి తపస్విగా కండి. పరం మహాశాంతి.